ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमः शन्नो भवद्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुद्रमस्ते नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायसे त्वमेव प्रत्यक्ष प्रज्ञासि ब्रह्मवामेव प्रत्यक्षं वरिष्यामि सत्यं वरिष्यामि सत्यं वरिष्यामि तारमवतु अवद्वन्तारमवतु अवतु माम् अवतु शान्ति शान्ति शान्तिः। सहना भवतु सहना भवतु सहनो वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विशावहै। शान्ति 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 शान्तिः। ॐ यश्चन्दसा वृषभो विश्वजन्मयो चन्द्रतायो संभवो समया मेलया अमृतस्य देवधारणं शरीरं मे विचर्षणं देवा मे ब्रह्मणसि मेधया पीतं मे गोपाय। शान्ति। अहं शस्यदेव कीर्तिपृष्ठं देव पूर्वपवित्रो वाजीव स्वमृतमसि द्रविणं सवचसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु मम प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि ब्रह्मोपनिषदं ब्रह्मोपनिषदं निराकुर्यां संधर्मा ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मनसि प्रतिष्ठिता मयि शीतं वेदस्य स्तः वेदस्य प्रणीतेन श्रुतं तेन सददानेन ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु वदिष्यामि अवतु मां अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति। ॐ भद्रन्नो अपि वागयमनः वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठान्ति मनो मे वाचि
भद्रं कर्णेभिर्शृणुयाम देवास्य भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवांसस्तनूभिः सन्धवेशेम देवहितैर्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददाति शान्ति शान्तिः तन्नो अपि वायो ब्रह्माणं विदधाति यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै भद्रं कर्णेव मात्मयामहे प्रकाशम् मुद्रवै शरणमास्य प्रपद्येत्राः स्थिरैर्यस्तुवागुंसस्तनूभिः ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्मणो स्वं शिवो नमो गुरुभ्यः स्वस्ति सदा वक्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मीतिः ब्रह्माणं विदधाति नारायणं वशिष्ठमै शक्तिं देवमात्रपराशरञ्च व्यासवै शरणमौढपदमेवाहं गोविन्दयोगीन्द्रमदास्य श्रीशङ्कराचार्यमतास्य ब्रह्मविद्यां संशयमलकं च शिष्यं तोत्रकं वार्तिककारमसर्वोपप्लवरहितं संततमानतोऽस्मि प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयमभवं व्यासेन शक्तिनां चक्रानमुनिपराशरण्ये महाव्यासभाषकं गौडवैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनी शङ्कराचार्यमसन्दसामि भगवत्पादं नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे उल्लासप्रनेत्रतोऽस्मि येन त्वया भारततैलपूर्णशा प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीपार्थाय प्रतिबोधितां भगवता स्तोत्रवेत्रैकपाणेन ज्ञानमुद्राय कृष्णाय ज्ञानतिताराणमे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचायतामृतवर्षिणीं भगवती परमानष्टादशाध्यायिने जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला नमो शल्यायासविशालबुद्धे अश्वत्थामविकवयघोरमकरायलदुर्योधनावलितो ज्ञानमयेनाखलु पाण्डवैरननदी पारिजाताय ज्ञानर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धर्वं
वसुदेवानन्दोत्कटं वसुदेवानन्दकेसरचारुकरवर्धनं देवकी परमानन्दं लोके सज्जन षट्पदैरहरः जयन्द्रतजला भोलाधनीलोपज कलिमलरामवल्लीर्वेणवदने कर्णेन भवेति वाचालम् अश्वत्थामयकर्णघोरमकरकृपातमनो वनावर्ति परमानन्दोमानोना खलु पाण्डवैरणभुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशवः विश्वाधारं सरोजमवलं शुभाङ्गीतार्थगलक्ष्मीकान्तं कमलनयनाज्ञासरं हरिकथा वन्दे विष्णुधनाबोधि सर्वलोकैकना सज्जन षट्पदैर्महेन्द्ररुद्रमरुतानमुधा वन्ति भारतपैतैसाङ्गपदक्रमोपनिषदायस्त्रियं मूकं करोति वाचालावस्थिततद्गतय मनसा पश्यकृपातमोगिमोदे यस्यान्तं दमासुरासुरशान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेवायत विश्वाधारं गगनसदृशं शेखवल्लं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं नारायणनगरोऽन्यन्ता वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोक्यैकनाथं लोकाः ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिशास्तवैशान् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಒಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ. ಓಂ ನಾರಾಯಣ ಪರೋ ವ್ಯಕ್ತ ಅಂಡಮವ್ಯಕ್ತ ಸಂಭವಂ ಅಂಡಸ್ಯಾಂತಸ್ಮಿನೇ ಲೋಕಾಃ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಅದೇ ಥರ ನೀನು ಅದೇ ಥರ ಈ ಶರೀರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ನೀನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರ ಶೋಕಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ. ನೀನು ಮಾಡದೇ ಶೋಕ ಅಯ್ಯೋ ಭೀಷ್ಮ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತಾನೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಯೋಗ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅದರ ಭಾಷೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಲುವಾಗಿ ಕಥಿಸ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವರೆಲ್ಲ ಶರೀರ ವಿಯೋಗಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಉನ್ನತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತಾನೇ ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಪಂಡಿತರ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆ ಶರೀರದ ಜೊತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮೋಹ ಇದ್ದರೆ ಆ ಥರ ಅದನ್ನ ಥರನೇ ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಕಳಿಸೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಆ ಮೋಹ ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಜೀವ ಟಕ 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 ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರೀರ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಾರೀರಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಲ್ಲಿನ ದುಃಖ ಹೊರಗಡೆ ಮಾನಸಿಕ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ
ಆ ಥರ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸಗಳ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮೋಹ ಇರ್ತೀರ ಯಾವ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಥರ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ವ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಇಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದು ಕೂಡ ಶರೀರನೇ ಇದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಕೂಡ ಮೋಹದಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮವರು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನದು ಏನು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ನನ್ನ ಶರೀರ ಅನ್ನೋ ಮೋಹದಿಂದ ಈ ಶರೀರವಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಶರೀರ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಷ್ಟೇ. ಆ ಮೋಹ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಥರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಶರೀರದ ವಿಯೋಗದ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ಯಾವುದೇ ದುಃಖ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದ್ರೇನೆ ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆ ದೇಹಿ ಆದಂಥ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ ಜೀವ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಈ ಶರೀರ ನಾಚಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಗಳದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಶರೀರ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಶರೀರನೇ ಆಪಹ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಜೀವ ಬಂದಂತಾರೆ ಆರ್ದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದು ನೆನೆಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಯು ಅದನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸಹ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮದು. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತರ್ದೇಹ ಸ್ಥೂಲ ಆಸನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮ ಯಾವುದೇ ಆಗಿ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ವಸ್ತು ಸಂಬಂಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ ನಾನು ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ರೂಪದ ಸರ್ವತ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯನ್ನ ಚಾಯ್ ಮಾಡು ಅಭಿಕ್ರಿಯತ್ವ ಅವಧಾರಣ ಆಸನ ಕ್ರಿಯಾಯಾಶ್ಚ ಅಧಿಕರಣ ಅಪೇಕ್ಷತ್ವ ತದ್ ಸೌಂಡ್ ಬರಲ್ಲ ಅನಪೇಕ್ಷತ್ವಾಚ ಸನ್ಯಾಸಸ್ಯ ಸಂಪೂರ್ವಸ್ತು ನ್ಯಾಸಶಬ್ದಃ ತ್ಯಾಗಾರ್ಥಃ ನ ನಿಕ್ಷೇಪಾರ್ಥಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರೇ ಅಂತ ಆ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ವಸ್ತು ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಇತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತತ್ರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆದಿಪರಿಷ್ಠ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಸಮ್ಮರ್ ಬಂದಾಗ ದರ್ಶಯಿಸಿ ಚಳಿಗಳ ಬಂದಾಗ ಚಳಿ ಈ ದುಃಖಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನಕ್ಕೆ ಬಂತಪ್ಪ ಕಾಲ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮಗೆ, ದುಃಖ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನಮಗೆ? ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರಿಂದಾನೇ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖ ಬರೋದು. ಮತ್ತು ಆ ಮನುಷ್ಯ ವಸ್ತು ಏನು, ಅವನಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಈಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಮೆಂಟು, ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಉಸ್ಕು ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳೇ. ತತ್ವಬೋಧದಲ್ಲಿ ಪಂಚೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಿಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಿತವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲ. ಈ ಸಕಲ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ 5 ಮೈನ್ ವಸ್ತುಗಳು, ಪಂಚಭೂತಗಳು: ಪೃಥ್ವಿ, ನೀರು, ಅಗ್ನಿ, ಗಾಳಿ, ಆಕಾಶ. ಈ 5 ವಸ್ತುಗಳ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದ್ರೆಗನ ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ರೂಪೇಣ ಪಂಚ ಅಂತ 5 ಈ 5 ಪಂಚಭೂತಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ. ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅವನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ವರೂಪ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ವಸ್ತು. ಅಂಥ ಒಂದು ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ನನಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮೂರ್ಖತ್ವ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇ ಮನಸ್ಸ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊರಗಡೆನೇ ನೀವು ದುಃಖದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೊರಗಡೆನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ, ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ವಸ್ತು ನಮಗೆ ದುಃಖ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ನಾನು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆಸಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಂಥ ಸ್ವಭಾವ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗಲಾದರೂ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು, ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀನೇ ರಾಂಗ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಜೀವಭಾವದಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಏನು ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗಿಂತ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಾಲು ತೆಗೆದು ಬಂದು ಎಷ್ಟೋ ಇರುವೆಗಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹಿಂಸೆ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರವರ್ತನೆ ಹಾವಭಾವಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತನ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಜೀವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೋಷಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ, ಶತ್ರುತ್ವ, ಸ್ನೇಹ, ಜಗಳ, ರಾಗ, ದ್ವೇಷ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈಗಲಾದರೂ ನೀನು ಮನಸ್ಸೆ, ಈಗಲಾದರೂ ನೀನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡು, ನೀನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ನಿಶ್ಚಯಗಳೇ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಒಬ್ಬ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗೋ ನೋಡ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸುಮಾರು ಜನ 2-3 ಜನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಜಗಳಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕುಮಾರ ಆಗಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮೊದಲು ಹಿಂಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಜಗಳಗಳು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಆಕೆನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕೆನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಯಿತು. ಈಗ ಒಂದು 3-4 ಸತಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅದೇ ಜಗಳಗಳಂತಾಗ ನನಗೆ ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ನಾನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಈ ಮದುವೆಗೆ, ಈ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದವನಲ್ಲ. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆಗಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವನು ಹಂಗೆ ಕುಮಾರನಾಗಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ತಾನೇ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಒಂದು ಸತಿ ಆದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ತಪ್ಪು ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕರಿರೋರೇ ರಾಂಗು, ನಾನೇ ಕರೆಕ್ಟು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಾನೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋರೇ ರಾಂಗು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸತಿ ನೀನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ಪರಮಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪರಮಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇಲ್ಲ, ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಆದರೂ ಆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ನಟ ಏನು ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಷ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಊಹಾಪೋಹ ವಿಚಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಫಾಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಏನೋ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಆಯಿತು, ಜಗಳ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. 4-5 ಜನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಫಾಲ್ಟ್ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ನಿರ್ಣಯ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಣಯ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀನು ನನ್ನದಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಆದ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ, ಅಂಥ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿರೋ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ದುಃಖನ ಅನುಭವಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಈಗಲಾದರೂ ನೀನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ, ನೀನು ನನ್ನ ನಿಶ್ಚಯನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವ ಭಾವದ ನಿಶ್ಚಯ ಏನಿದೆಯೋ ನಾನು ಜೀವ ಅನ್ಕೋತಃ ಆ ನಿಶ್ಚಯನೇ ತಪ್ಪಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಆವಾಗ ನಾನು ದೇಹ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಇದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಗುರುಗಳ ವಾಕ್ಯ, ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತವಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದೇ ತತ್ವ. ಮನಸಾಯವ ಅನ್ನೋದ್ರಷ್ಟವ್ಯ. ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಅಗೋಚರವಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಮನಸ್ಸಿಂದಾನೇ ನಾವು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಕಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ವಿಷಯನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಓದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಕೃತಂತೂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಃ ಅವಧಾರಣ. ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾಷ್ಯ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಷ್ಯ. ಪ್ರಕೃತಂತೂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಃ ಏನಂದರೆ ಈ ಶರೀರ ತತ್ರ ಆತ್ಮನಃ ಅವಿನಾಶಿತ್ವಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತಂ ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ. ತತ್ಕಿಂ ಇವ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ. ವಾಸಾಂಸಿ ವಸ್ತ್ರಾಣಿ ಜೀರ್ಣಾನಿ ದುರ್ಬಲತಾಂ ಗತಾನಿ ಯಥಾ ಲೋಕೆ ವಿಹಾಯ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ನವಾನಿ ಅಭಿನವಾನಿ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ಉಪಾದತ್ತೆ ನರಃ ಪುರುಷಃ ಅಪರಾಣಿ
ಅನ್ಯಾನಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಥಾ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ತದ್ವದೇವ ಆಸನ ಶರೀರಾಣಿ ವಿಹಾಯ ಬೇರೆ ಜೀರ್ಣಾನಿ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾನಿ ಆಸನ ಸಂಯಾತಿ ಅಧಿಕರಣ ಸಂಗಚ್ಚತಿ. ಅಪೇಕ್ಷತ್ವ. ನವಾನಿ ದೇಹಿ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಆತ್ಮ ಜೀವ ಅನ್ನೋ ಪುರುಷವತ್ ಅಲ್ಲಿ 100% ಅವಿಕ್ರಿಯಃ ಶರೀರ ಏವ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅದು ತಸ್ಮಾತ್ ಅವಿಕ್ರಿಯಃ ಏವ ಇತಿ. 12 ವಿಷಯಗಳು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಪಂಚ ಆಹಾ. ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳು, ಮನಸ್ಸು ನೈನಂ ಚಿಂದಂತಿ ಇತಿ. ಏನ ಪ್ರಕೃತಂ ದೇಹಿನಂ ಬೇರೆ ವಸ್ತು ನಾ ಚಿಂದಂತಿ ಜೀವ ಇರ್ತಾನಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ಜೀವ ಶಬ್ದ ನಾವು ಬಳಕೆ ನಿರವಯವತ್ವಾತ್ ದೇಹ ನ ಅವಯವ ವಿಭಾಗಂ ಎರಡು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಕುರ್ವಂತಿ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ಮತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ. ಅಸ್ಯಾದೀನಿ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಅದರ ತಥಾ ನ ಏನಂ ಜೀವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ನಾವು ಪಾವಕಃ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅಗ್ನಿಃ ಅಪಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶರೀರ ನ ಭಸ್ಮೀಕರೋತಿ. ಅಧಿಕರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಜೀವಕ್ಕೆ. ಆದ್ರಿಂದ ತಥಾ ನ ಏನಂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೇದಯಂತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಪಃ ಹೌದು, ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ಅಪಾಂಹಿ ಸಾವಯವಸ್ಯ ವಸ್ತುನಃ ಆದ್ರೀಭಾವಕರಣೇನ ಅವಯವ ವಿಶ್ಲೇಷಾವಾದನೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ತನ್ನ ಆಂತರಿಕ ನಿರಯವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಹಂ ಆತ್ಮನಿ ಸಂಭವತಿ. ತಥಾ ಸ್ನೇಹವದ್ರವ್ಯಂ ಸ್ನೇಹಶೋಷಣೇನ ನಾಶಯತಿ ವಾಯುಃ. ಏನಂತೂ ಆತ್ಮಾನಂ ನ ಶೋಷಯತಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಾರುತಃ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಯುವ ಅಪಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಶವ. ಅಸ್ತಾಮರಕಾಚಾರ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಾಸಾಂಸಿ ಅಂದರೆ ವಸ್ತ್ರಾಣಿ ಅಂತ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಾಸಾಂಸಿ ಅಂತ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಹುವಚನ. ಜೀರ್ಣಾನಿ ಅಂದರೆ ದುರ್ಬಲತ. ಬಟ್ಟೆಗೆ ಜೀರ್ಣ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಳೇದಾಗೋದಕ್ಕೆ ದುರ್ಬಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹರಿದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಥಾ ಲೋಕೆ ವಿಹಾಯ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ನವಾನಿ ಅಭಿನವಾನಿ ಉಪಾದತ್ತೆ ನರಃ. ಹೆಂಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನರಃ ಅಂದರೆ ಪುರುಷ ಅಂತ. ಪುರುಷ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪುರಿ ಭವ ಇದು ಪುರುಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನವದ್ವಾರ ಪುರಿ ಅಂತಾರೆ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನವದ್ವಾರಗಳು ಇರುವಂಥ ಪುರಿ ಅಂತ. ಇಂಥ ಪುರಿಯಲ್ಲಿರೋ ಜೀವ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಪುರುಷ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಪುರುಷ ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಇಬ್ಬರನ್ನೇ ಕಲಿತು ಪುರುಷನೇ ಅಂತ. ಪುರುಷ ಬರೋದೇ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪುರುಷ ಅಂದರೆ ಗಂಡಸು, ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಸು ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಪರಮ ಪುರುಷ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಥರ ಪುರುಷ ಅಪರಾಣಿ ಅನ್ಯಾನಿ ತಥಾ ಹೆಂಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಥರ ತತ್ವದೇವ ಶರೀರಾಣಿ ವಿಹಾಯ. ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಒಳಗಡೆ ಜೀವ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುನರ್ಜನ್ಮನ ನಂಬುವಂಥ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಈ ಶರೀರ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಶರೀರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಶರೀರನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಕಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಮನುಷ್ಯ ನಾನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತಾನೆ, ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ, ಮನುಷ್ಯ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಕೂಡ ಈ ಶರೀರ ಸತ್ತೋ ಮಣ್ಣು ಆದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರನ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬದುಕೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮೃತ್ಯು ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಈ ಶರೀರದ, ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ವಿಯೋಗವನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಳಗಡೆ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪ ತ್ಯಾಗ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ. ಅದನ್ನು ಏನಂ ಪ್ರಕೃತಂ ದೇಹಿನಂ ನಾ ಚಿಂದಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಾನಿ.
ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಆತ್ಮ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅದೇ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ವಸ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಕಾಶ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ವಾಯುವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪುರುಷ ಬೆಲೂನಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಲೂನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯು, ಆ ಬೆಲೂನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪರಮಾಣು ಬಟ್ ಮುಮುಕ್ಷು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಷ್ಟು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಕಾಶನ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಬೇಕು ಪ್ರಪಂಚ ಈಗ ನೋಡಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರಾಗ ಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸಾವಯವ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಕಾಶ ಸಾವಯವ ಅಲ್ಲ ಲೌಕಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ಟಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯಾಪಕವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಅವಯವಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಯವಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನಿರವಯವತ್ವ ನಾ ಅವಯವ ವಿಭಾಗ ಕುರುವಂತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾ ಏನಂ ದಹತಿ ಪಾವಕ ಅಗ್ನಿ ಕೂಡ ಅವನ ಭಸ್ಮ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕವಾದ ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದಹನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆಕಾಶನ ಸುಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇನಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸುಡ್ಬೋದು. ವಸ್ತುನೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಮೂರ್ತ ಪದಾರ್ಥ. ಅಮೂರ್ತ ಪದಾರ್ಥನ ಅದು ಅಗ್ನಿ ಅದು ಸುಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇರೋ ಆತ್ಮ ಸುಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾ ಏನನ್ನು ಕ್ಲೇದಯಂತಿ ಆಪಹ ನೀರಿಂದ ವಧೆ ಮಾಡಿರೋ ನೀರಿನ ಕೂಡ ನಾವು ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಈ ಥರ ಕಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಿಂಗು ಅವೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಮೋಟರ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ನೀರಿಂದ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾನೈಟ್ ಅದು ಇವೆಲ್ಲ ನೀರಿಂದನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಲೇಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀರಿನ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಅಷ್ಟು ನೀರಿಂದ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಋಷಿಕೇಶಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುಮ್ಮನೆ 1.5 ಫೀಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದೊಳಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ, ನೀರಿನ ಫೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಲೋಪ್ ಇದ್ದಾಗ 2 ಅಡಿ ನೀರು ಕೂಡ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ. ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ತಾಕತ್ತು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಅವಯವ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿದ್ರೆ ನೀರು ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ಪೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಆತ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಿರವಯವ ಪಾರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಅದು. ಅಂಥದ್ರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಒದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೋಗಿ ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಮೇಘಗಳಿಂದ ನೀರು ಮೇಘ ಕರಗಿದಾಗ ಒಂದೇ ಸತಿ ಸುಮಾರು 1 ಕೆರೆಯಷ್ಟು ನೀರು, ಒಂದು ಮೇಘದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಅಷ್ಟು ಒಂದೇ ಸತಿ ಕರಗುತ್ತೆ ಹೀಟಿಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಕರಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುವಾಗ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಸತಿ ಟಪ್ ಅಂತ ಬೀಳೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹನಿ ಹನಿ ಥರ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆಕಾಶ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ತನಕ ವಾಯು ಗಾಳಿ ಜಲ್ಲಡಿ ಥರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚೋದು ಆಗಿ ಹನಿ ಹನಿ ರಾಕ್ಷಸ ವಾಯು ಕೂಡ ಸಾವಯವ ವಸ್ತು ಪೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ತುಫಾನ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಂತ ಚಿಂದಿ ಬಿಂದಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಈ ತುಫಾನಲ್ಲಿ ಹೋಗಲೇಬೇಡ ಆ ಥರ. ಆದರೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಿರವಯವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಾಯು ಕೂಡ ಆತ್ಮನೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ತಥಾ ಮೌನ ಏವಂತೂ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ನಾ ಶೋಷಯತಿ ಮಾರುತಃ ಆಕಾಶ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸ್ಪೇಸ್ ಆತ್ಮಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶ ಇದೆ. ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಕ. ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಕಾಶ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರು ಮೇಘಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆಕಾಶ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ಕೈ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಪ್ರತೀತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಕಾಶ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಅವಕಾಶ ಆಕಾಶ ಅಕಾಮಿಡೇಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ. ಖಾಲಿ ಜಾಗನ ಆಕಾಶ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಮೀನಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಸನ್ರೈಸಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನಿಂದ ಅದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಘಗಳಿರೋದು ಅದು ಓಝೋನ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕಾಶ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಸ್, ಖಾಲಿ ಜಾಗ, ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಆಕಾಶ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಲ್ ಪರ್ವೇಸಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಕಾಶ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪನ ಈ
ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ಒಂದು ನೈನಂ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಬೈದ ಅವನು ನನ್ನ ಗೀಚಿದ ನೈನಂ ದಹತಿ ನಾವು ಅನವಸರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನ ಚೈನಂ ಕ್ಲೇದಯಂತ್ಯಾಪೋ ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಮ್ಮ ಶಬ್ದಗಳು మత్తేనగిట ನ ಶೋಷಯತಿ ಮಾರುತಃ ఏడవడానికి నిజమైన కారణమే లేదు. ఒకవేళ ఏదన్నా ఉంటే ఏదన్నా పరిష్కారం చెప్పేవాళ్ళం. నీవు అసలు కారణమే లేదు కదా. నిజంగా ನಾವು ಅಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ತಲೆ ನೈಲು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೊಡ್ತಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ದುಃಖನೆಲ್ಲ ದುಃಖ 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 ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಇಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ದುಃಖ 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 ಅಂತ ಇದೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ದುಃಖ ಈ ಪರಿಚಿನ್ನ ಜೀವಭಾವದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲೋ ಏಟು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಂಬಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಲೆ ತೆಗೆದಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಯಾರು ಟಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತದ ನಿಶ್ಚಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅದೇ ಅಹಂಕಾರ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಹಂಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯನ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯನ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ತಗೊಂಬಾರೋ 2-3 ಐಟಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು 4 ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಕೋಪ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳೇ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಕೇಳ್ತೀಯ ಮಗ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಒಂದು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರೂಮು ಹೆಂಗೆ ನೀಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋದು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಳಿದ ವಿಷಯನೇ 4-5 ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗೋಯಿತು. ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಒಸಬೇಕು, ನೀಟಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಇಡಬೇಕು, ಧೂಳಿಗೆ ಕೈ ಹತ್ರ ಧೂಳು ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯನ 4 ಸತಿ 5 ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನೋಡಿದೆ. ನನ್ನ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತು. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಏನು ನಡ್ತಾ ಇದೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಅಥವಾ ನರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಜೀರ್ಣ ನೀವು ಸತಿ ನೋಡಮ್ಮ ಅಪರಾಣಿ ನವಾನಿ ವಯಸ್ಸಿನಾತಿ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನನಗೆ ದೇಹದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಶರೀರ ಅನುಭವ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಜೀರ್ಣಾನಿ ಶರೀರ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಜನ ತಲೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ತಿ ಆ ಕೆಲಸನ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ನನ್ನ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಂತೆ. ನನಗೊಂದು ವಿಹಾಯ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ನವಾನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಪರಾಣಿ ನವಾನಿ ಬರೋ ನೋಡಿ 10 ದಿವಸ ತನಕ ಶರೀರ ದೇಹಿ ಜೀರ್ಣಾನಿ ಶರೀರಾನಿ ವಿಹಾಯ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕತ್ತಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನ್ಯಾನಿ ನವಾನಿ ಸಂಯಾತಿ. ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 5:30 5:45 ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಮತ್ತು ವಾಸಾಂಸಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹಳೇದಾಗೋದಿರುವಂಥ ಶರ್ಟು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಟ್ಟೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನಾನಿದ್ರೆ ಆನಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಅಪರಾಣಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮಸ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೇಗೆ ತಾನಾಗಿ ತಾನದು ಲೈಟು ನೆನ್ನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆದರೂ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಇದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತಾದಾತ್ಮನ ತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಾಪ ಕಿತ್ಕೋ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಥರ ಕೂಡ ನಿಜವಾದ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ. ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಕೂಡ ಈ ಶರೀರನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಜನ ಅಷ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಟೈಮು ಮಾತಾಡೇಶ್ವರ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಈ ಚೊಕ್ಕಾನಿ ಮಾರ್ಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮರೆತು ಶರೀರ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೊಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ ಐ ಫಾರ್ಗಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಆ ಶಬ್ದನ ನೀನು ಬಳಸಿ. ಅದೇ ಥರ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅದು. ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಮರಳು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ವಿಷಯ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಜೀವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ನಾವು ಮರಿಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋರಿಗೆ ನೀನು ಈ ಸ್ಥೂಲ ಯಾವಾಗ ಮರ್ತೋಗಿ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಾದಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಇದೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಮತ್ತು ಯಾರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಭಯ ಆದರೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಮರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನಗೆ ಭಯ, ನಾನಂದರೆ ಭಯನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಜೀವನೂ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಗಳ ನಷ್ಟ ಎರಡು ಕಡಿಮೆ ಇಷ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಅಂಥ ವಿಷಯನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಭೀಷ್ಮ ನಮ್ಮ ತಾತ ಆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡೋದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ನಾಡೋದು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಮಾತಾಗಿ ಬೆಳೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಒಳಗಡೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೀವಭಾವದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ, ನನ್ನ ವಾಸ್ತವ ಶರೀರಗಳ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಫಲೀಭೂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಅದೇ ಥರ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರಗಡೆ ಜೀವ ಇದ್ದೀವಿ ಹಂಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಜನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನಾನು ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸನ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಪ್ರೂಫ್. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜೀವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಭಯನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವೆರಡೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಹೇಳೋ ಮಾತು ನಿನಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನು ಇದೆ ಯೋಚನೆ ನನಗೆ ಅನಿಸಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆತ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋ ಒಳ್ಳೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನಾಚಿಂದಂತಿ ಯಾವುದೇ ಬೈತಾ ಇಲ್ಲ, ಭಯ ಹೆದರಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬೈತಾರೆ. ಇನ್ನು ಯಾವ ಅಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೀತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಅನುಮಾನಗಳಿರ್ತವೆ. ಏನು ನಮ್ಮ ಪಾವಕ ಆಟ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ 1 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಬರೋದು ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಲೇಟ್ ಬಂದು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಆಟ ಆದಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಲೇಟಾಗಿ ಮುಂಚೆ 5 ನಿಮಿಷ ಪವರಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಶ್ರಮ ಬಿಟ್ಟು ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾವುದೋ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ 10-15 ಜನ ಸೊಸೆಗಳಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹುಟ್ಟೆ ನೀರು ಆದರೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಹಂಕಾರ. ಕಾಲ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ನೀರು ಬಿಡು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ವಾಯುವಿಂದ ಅದು ಜಲ್ಲಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ. ಮಳೆ ನೀರು ಅವಲಕ್ಷಣೆ ಸತಿ ನೀರು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಲಕ್ಷಣೆ ನೋಡ್ತಾ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಾನಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಈ ಥರ ಗ್ರಾಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ವಾಯು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಗಿನಿ ಎಲ್ಲ ಆಪಹಾನ ನೀರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕೊಂಡ್ರೆ ನೀರು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರು ಮಾರುತಃ ಶೋಷ ಇದೆ, ವಾಯು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೋರಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಡೋದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರ ಎಷ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಗಿನಿಗಳೇ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಗಿನಿಗಳ ಮಾತುಗಳು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರನ ಜೊತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಹೊರಗಡೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ಮನಸ್ಸಾವಾಸ ಆ ಗಿನಿ ಅದೇ ಗಿನಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಕ್ಕು ಬಂದಾಗ ಕಿ ಕಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದಂಥ ವಸ್ತು ನಮ್ಮದು ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ವಸ್ತುವಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಹಾನಿ ಆಯಿತು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ದುಃಖ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಣಯ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಆತ್ಮನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ಗುರು ಈತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಣಯ ಜ್ಞಾನದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಎಷ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾಯ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಕುರುವೀತ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ
ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಆಗಬೇಕು ಜ್ಞಾನ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸತ್ವ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಕುರಿಸಂತ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾದ ಜ್ಞಾನನ ಪಡೆಯುವಂಥವ್ರು ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದು ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ನನ್ನ ದುಃಖ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ನನಗೆ ಓನ್ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ಆ ಮೂರು ಜಿಜ್ಞಾಸ ಪರಿ ಸಮಾಪ್ತ ಕರಿ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯವಾಗಿದೆ ಶಮತಮಾದಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುತೂಹಲತೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟ ಸಂಪತ್ತಿಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಏನು ಟೆನ್ಷೆ ಮಾಡೋದೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆದಷ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹಾಕೋಬೇಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಜ್ಞಾನ ಕೇವಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒದಗಿ ನನಗೆ ನೀನೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ದುಃಖ ಜೀವನ ಶಕ್ತಿ ಆನಂದ ನನ್ನ ದುಃಖ ಅಂತ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ನೀನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾಯಿ ಏನು ನನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯೋಗಿಗಳು ಅಂತಾರೆ ದುಃಖ ಅನುಭವ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ 6 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಬೈಕುಂತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜ್ಯೋತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಭಾರವಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಪ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಒಳ್ಳೆ ಗುರು ಅಂತಾರೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾರೆ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರವಣ ಮನನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನಸ್ಸ ವಾಚಿಸಿದ ಕರ್ಮನ ನಮಗೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಸತಿ ಅಂತಃಕರಣ ಬಿಡಪ್ಪ ವಿಷಯನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಬಾರಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ನಾಚಿಕೆ ಅಹಂಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ವೈಭವ ಆಗೋದು ಇದು ಅಹಂಕಾರ ಪಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿಕೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಜಾಗೃತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ರಾಗದ್ವೇಷ ಅನುಭವಿಸಿ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಸಂಘಾತ ಕೆಲಸ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಭ್ರಾಂತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧ ಈಗ ಪಕ್ಕದವನಾದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಾಗೃತ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಸಂಘಾತವನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಕ್ಕದವನು ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪ್ಲಸ್ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ವಾಸನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಟಚ್ ಮಾಡೋ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಸ್ವಪ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥರ ಇದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖಗಳು ನಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ಜೀವನದ ಆತ್ಮ ಸ್ವಪ್ನ ಬರ್ತಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದು ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮನಸ್ಸು ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಪಾಂಚಭೌತಿಕದ ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಪ್ನ ಕೊಡೋದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಾತು ಬೈದರೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಜೀವನ ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಮನಸ್ಸ ವಾಚಕರನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆನಂದನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾದ ರೂಪು ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋ ದುಃಖಗಳು ನಿನಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತವಾದ ಥರ ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಥರ ನನಗೆ ಪೂಜೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಾಧನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನನಗೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯನೇ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋದು ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅವ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಸೆಗೆ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅವರೇ ನೀನು ಸುತ್ತ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅನುಭವಿಸು ಸಾಯಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಸರ್ವಗತ ಸ್ಥಾನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಚಲೋಯಂ ಸನಾತನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಚ್ಚೇದ್ಯೋಯಮದಾಸ್ಯೋಯಂ ಅಕ್ಲೇದ್ಯೋ ಶೋಷ ಏವ ಚ ನಿತ್ಯ ಸರ್ವಗತ ಸ್ಥಾನು ಅಚಲೋಯಂ ಸನಾತನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ
ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡು.